महाराज की। इसका संस्थापक आचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की। श्री मथुरा धाम की। श्री द्वारका धाम की। नदिया नवद्वीप धाम की। मायापुर चंद्रोदय मंदिर की। जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। गंगा माई की। जमुना माई की। भक्ति देवी की। तुलसी महारानी की। जय भुवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की। संकीर्तन देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वेदे रामायणेश्चैव पुराणे भारते तथा आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे। परमानन्दमाधव परमानंद हे माधव पदुगरुचे मकरंद। से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि। हरिं नामे बंधवे हरि करिबे तो काडोना। से चकाडोना कल्पयरे अनमोल निरंतरे। मम निरंतरे रहे। आ कृष्ण बोली ही बजाओ। आ कृष्ण बोली जाओ जीव होते धर राधा धव। मोते धर राधा होते धर राधा धव। धर्म प्रचित कैतवत्र परमनिर्मत्सरणं सतं वेद्यवास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्रमूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वर सद्यरुद्यवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं रसिका भविभावुका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं मदक्षते। लोकस्य जानतो विद्वांसचक्रे सततो संहिता यस्यां वैश्रियमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोकमोह भयापः।
श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तत्शृणन् सुपठन् विचारेण परो भक्त्या विमुच्ये नरो अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थो विनिर्णयो गायत्री भाष्यरूपसु वेदार्थ परिबृहित सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समादृतम् सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यति तदरसामृततृप्तस्य नान्यत्र द्रति क्वचित् कृष्णभक्तिरसस्वरो श्रीभागवत ताते वेद शास्त्र हइते परममहत् चारि वेद उपनिषदे যত কিছু ভয়া তার অর্থ লয়া ব্যাস অনিল সংখ্য চারি বেদ দধি ভাগ বত নবনীত মথিলেন সুখ খাই লেন পরিগৃহীত কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্বস্ব প্রতিশোকে প্রত্যক্ষরে নানার্থ ভাগবত তুলসী গায় ভক্ত জনে চতুর্ধাবি গ্রহ কৃষ্ণ এই চারি মায়া মুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ শক্তি জীবের কৃপায় কইলা কৃষ্ণ বেদ পুরাণ যাও ভাগবত পড় বৈষ্ণবের প্রাণে একান্ত সয়ত চৈতন্য চরণে ভাগবত নামানি সে যবন তার শাস্ত্র আছে জন্মে জন্মে প্রভু হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমদ্ ভাগবতম চতুর্থ স্কন্ধ সপ্তবিংশ অধ্যায় শ্লোক 4 শয়ান উন্নথ মদো মহামনা মহার্হ তল্পে মহিষী ভুজপতি তামেব বীরো মনুতে পরং যত স্তমো অভিভূতো ন নিজম পরং চ যত শয়ান উন্নধ মদো মহামনা মহার্তর্পে মহিষী ভুজপদি তামেব বীরো মনুতে পরম যত
स्तमो अभिभूतो न निजं परं जजात् ज्ञान उन्नत मदो महामना महार्घतर्पे महिषी भुजोपधि तमेव वीरो मनुते परं जत स्तमो अभिभूतो न निजं परं जजात् शब्दानुवाद शयान शयन करी उन्नध मद उत्तरोत्तर प्रवृद्ध मद महामना उन्नत चेतनशील महार्ह तल्पे उत्कृष्ट
परमात्मा व परमेश्वर को बुझा उचित कि जितेबाला कौन व्यक्ति अत्यधिक परिमाण विवेचना करे यह हूँ भौतिक आसक्तिर मूल नीति ए प्रकार अवस्था व्यक्ति स्वस्वरूप कि भगवत स्वरूप अवगत हो पारे ना से श्रीमद द्वार खोले राजा पुरंजन एक उन्नत आत्मा थिले से खूब बुद्धिमान और उन्नत चेतनार अधिकारी होइतिले किंतु अत्यधिक परिमाण रे स्त्री प्रति आसक्त होई पड़िबा जोगु ताहांकर समस्त चेतना आवृत होई पड़िला आधुनिक जुगरे लोकमानंकर चेतना अत्यधिक परिमाण रे मांस सुरा और नारी मानंकर आवृत होई पड़ी अछि फलत लोकमाने आत्मानुभूति लाभ मार्ग रे अग्रगति करबा निमित्त संपूर्ण रूपे अक्षम होई पड़िछन आत्मानुभूति लाभ मार्गर प्रथम सोपान हेउची स्वरूप को अवगत हवा अर्थात निजे शरीर नुहे चिदात्मा यह अवगत हवा आत्मानुभूति लाभ मार्गर द्वितीय सोपान होउची प्रत्येक जीव परमात्मा बा भगवान अंश विशेष अटंती यह जानिबा यह श्रीमद भगवद गीता स्वीकृत होइची ममे वंश जीव लोक जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति भौतिक जगत रे जीवगण मोर नित्य शाश्वत अंश विशेष अटंती किंतु बद्धावस्था जोगु सेमाने मन समेत 6टी इंद्रिय सहित कठिन संग्राम रे रत होइछन समस्त जीव भगवान अंश विशेष अटंती दुर्भाग्यवशत आधुनिक सभ्यतार उभय पुरुष और स्त्री जीवन प्रारंभ परस्पर प्रति आकृष्ट हो पड़ते एवं एथिजोगु सेमाने आत्मानुभूति लाभ स्तर को आसवा निमित्त संपूर्ण अक्षम हो पड़ते आत्मानुभूति लाभहीन मानव जीवन जे एक विराट क्षति एक जानती ना एक नारी को जीवन सर्वस्व बोली भाविबा बा नारी को हृदय धारणा करबा होची नारीर भुजदंड द्वारा आलिंगित होई अति मूल्यवान शଯ୍या शयन करबा हृदय होची शज्या एवं यह होची अति मूल्यवान शज्या जेतेबेले कौन पुरुष नारी और अर्थ को केवल चिंता करे सेतेबेले से निजर प्रिय भार्जार बा कौन नारीर भुजदंड द्वारा आलिंगित होई शयन करे एहीपरि भाव से अत्यधिक परिमाण रे यौन जीवन प्रति आसक्त हो पड़े एवं आत्मानुभूति लाभ निमित्त संपूर्ण अक्षम हो जाए शयान उन्नध मदो महामना महातल्पे महिषी भुजोपधि तामेव वीरो मनुते परंजत स्तमो अभिभूत न निजं परंचजत एहीपरि भाव राजा पुरंजन भोग्य विषय उत्तरोत्तर प्रबुद्ध मद हेले एवं उन्नत चेतनशील हेले सुद्धा भोग निमित्त नाना प्रकार संकल्प विकल्प करने को लगिले वीर पुरंजन राणींकर भोजलता को उपादान करी महामूल्य शज्या शयन पूर्वक रति क्रीडार मत्त हेले एवं सही स्त्री को ही परम पुरुषार्थ बोली विवेचना कले किंतु स्वीय स्वरूप और परमेश्वर स्वरूप ज्ञान अर्थात संबंध ज्ञान को परम पुरुषार्थ बोली मन करि पारिले नाही तो राजा पुरंजन जहाँ को आख्यान करिक नारद मुनि राजा प्राचीन भविष्यत को शिक्षा प्रदान करुचंती से राजा पुरंजन आमे शुणुचे कि भली भाव एक स्त्री प्रति आकृष्ट हो जीवन लक्ष्य को से भूली जाइछंती एवं शिकार करी आसीबा परे स्त्री अभिमान बा स्त्री मान को भंजन करी स्त्री को किभली भाव संतुष्ट करने को पड़े से स्त्री उद्देश्य रे बहु प्रकार मधुर वाक्य कही निजर भुजदंड मध्य को आनी एवं तार भुजलतार निजे शयन करी एवं जीवनर परम लक्ष्य को से भूली जाइछन जीवनर परम लक्ष्य जे भगवान को प्राप्त हवा से कथा को राजा पुरंजन संपूर्ण रूपे भूली गले एठी से कथा ही कहा जाइछि जे प्रकृत पक्षे गोटे स्त्रीटे पुरुष प्रति आकृष्ट हवा गोटे पुरुषटे स्त्री प्रति आकृष्ट हवा एटा होछि स्वाभाविक एटा के शिक्षा दिए ना जेमति स्कूल कॉलेज रे शिक्षा दिया जाउछि से भाव में पुरुष स्त्री प्रति आकृष्ट हवा स्त्री पुरुष प्रति आकृष्ट हवा ए प्रकार शिक्षा कौन प्रकार दि जाए एटा गोटे हूँ जहाँ नीड बायोलॉजिकल नीड प्रवृत्ति प्रवृत्ति चारिटा प्रवृत्ति अच्छी खाइबा कथा खाइबाटा के शिक्षा दिया ना छोट पिला जन्म हेले मार स्तन कौटी अच्छी से खोज तेणु से शिक्षा दिया पिला शिक्षा दिए मार स्तन अच्छी तो मुह लगा कहीं कहे छोट कुकुर पिलाटी जन्म हेले
କୁକୁର ଛୁଆଟି ଖୋଜିବ କୋଉଠି ମାର ସ୍ତନ ଅଛି, ଯାଇକି ମା ସ୍ତନରେ ମୁହଁ ଲଗେଇଦବ। ସେଇଭଳି ଶୋଇବାଟାକୁ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନିଦ୍ରାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆତ୍ମରକ୍ଷା, କୌଣସି ବୟସ୍କ কোনো ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନା, ସେଟା ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ସେଟା ନିଜେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଟା ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜୀବର ଅଛି, ଏଟା ମାନବ ପାଖରେ ଅଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ହେତୁ ହିଁ ଏଟା ମାନବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତା ନହେଲେ କାହିଁକି ମାନବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି? କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହଉଛି ଜୀବ। ମମେବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ, ଜୀବାତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ବୃତ୍ତିଟା ଅଛି। ଭଗବାନ ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, କାହା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି? ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନ ଆକୃଷ୍ଟ ହବା, ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ, ନିଜ ଶରୀରରୁ ବାମ ଅଙ୍ଗରୁ ସେ ରାଧାରାଣୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା? ହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିକି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଅସୁବିଧାର ଆସିଯାଉଛି ସମୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନବ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଚାରିଟା ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯୋଉଟା ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରେରଣା ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଳନ କରିବେ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନବର ପ୍ରବୃତ୍ତି କୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ସା ଭୂତାନାମ୍ ନିବୃତ୍ତିସ୍ତୁ ମହାଫଳ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଉ ଚାରିଟା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ, ଏଇ ଚାରିଟା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କେମିତି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଲୋକ ବ୍ୟବାୟ ମିଶମଦ୍ୟ ସେବା ନିତ୍ୟା ହି ଯନ୍ତ୍ରୋ ନହି ତତ୍ର ଚୋଦନା ବ୍ୟବସ୍ଥିତସ୍ତେଷୁ ବିବାହ ଯଜ୍ଞ ସୁରଗ୍ରହେରାସୁ ନିବୃତ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଆମର ଆହାର, ଖାଇବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇବା, ନ ଖାଇକି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶରୀର ମିଳିଛି ମାନେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ। ବହୁତ ଲୋକ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ନ ଖାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉପବାସ, ଆମର କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶରୀର ମିଳିଛି ମାନେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଶରୀର ମିଳିଲେ ଆମକୁ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟା ଅପ୍ରାକୃତ ଶରୀର ହବ। ଯେମିତି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା କିମ୍ବା ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା, ସେ ଶରୀରଟା ଅପ୍ରାକୃତ ଶରୀର ହେଇଥିଲା। ଆମ ଶରୀରଟା ଅପ୍ରାକୃତ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମ ଶରୀର ପ୍ରାକୃତ ଶରୀର। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ତାହା ଖାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, କଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଖାଅ। ଏଇଟା ହଉଛି ନିବୃତ୍ତି। ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖାଅ। ପତ୍ର ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ ଯୋ ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ତଦହଂ ଅସ୍ନାମି ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୂତ ପ୍ରୟତାତ୍ମନ ଯତ୍ କରୋଷି ଯଦସ୍ନାସି ଯଜ୍ଜୁହସି ଦଦାସି ଯତ୍ ଯଥା ପଶ୍ୟତି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍ କୁରୁଷ୍ବ ମଦର୍ପଣ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ ତାହାକୁ ମତେ ଅର୍ପଣ କର। ଆମେ ଏଟାକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କହିଛେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ଆମିଷ ତ ଖାଇବା ଦୂରରେ ଖାଉ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତିନି, ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତିନି, ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଫଳାହାରୀ। ଆମେ ଫଳ ଆହାର କରୁ। କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୋଉ ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ ତୁମେ ମତେ ଅର୍ପଣ କର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଫଳାହାରୀ ବାବା, ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଅର୍ପଣ କରି କାହା ଖାଉନା, ଆମେ ଆମର ମନକୁ ମନ ଖାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଆମେ ଏଟା କହିଛେ ଯେ, ଥରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ସହ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଏ ନା, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ପୟପାନକାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସେ ଖାଲି କ୍ଷୀର ପାନ କରନ୍ତି, ଜଳ ପାନ କରନ୍ତି, ଫଳ ବି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ଜଳ ପାନ କରନ୍ତି, କ୍ଷୀର ପାନ କରନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଟୁ। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ବଢିଲା। ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି, କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ପୁଣି ପୟପାନକାରୀ, ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ନ ଜଳ ବି ଖାଉନି, ଆପଣମାନେ ତ ଅନ୍ନପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତାହା ବି ଖାଉନି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଆପଣ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସେମାନେ ପାର୍ଷଦ ମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। କେବଳ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତି
ଭଗବତ ଭକ୍ତି ତତ୍ଵର କଥା କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେବେନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବାଧ୍ୟ କଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବାଧ୍ୟ କଲା ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ସପ ମସିଣା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଡେଇ ଦେଲେ, ଗୋଡେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଘର କୋଣରେ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଲେ, ଆସିକି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସୂତ୍ରରେ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଜଣ ଅଛି। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, କହିଲେ ଏଠି କିଏ ଜଣେ ଅଛି, ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ବାହାର କର। ହଁ, ପୟପାନ କରିଲେ କି ମୋର ହେ ଭକ୍ତି, କ୍ଷୀରପାନ କଲେ କଣ ମତେ ଭକ୍ତି ପାଇ ମତେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ ସେ? କ୍ଷୀରପାନ କଲେ ଯଦି ସେ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାନର ଗୋପେ କି ତପ କରିଲେ? ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଣ ତପସ୍ୟା ଥିଲା? ଗଜ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଦ୍ୱାରା ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ତାର କଣ ତପସ୍ୟା ଥିଲା? ହଁ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ତାକୁ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି। ତାର କଣ ତପସ୍ୟା ଥିଲା? ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର କଣ ତପସ୍ୟା ଥିଲା? ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ମାନେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାବଣ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଯାଇକି ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଣ ତପସ୍ୟା କଲା? ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର କଣ ତପସ୍ୟା? ସେମାନେ କଣ କରିକି ମତେ ସେମାନେ ପାଇଲେ? ଆଉ ଖାଲି ପୟପାନ କରିଲେ କି ମୋର ହେ ଭକ୍ତି, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ବାହାର କର। ସେ ବାହାର ନ କଲେ ମୋର କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଁ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକକୁ ବାହାର କରାଗଲା। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଖାଲି ଜଣେ ନିରାମିଷାସୀ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମର ଜୀବନର ଆମେ ଫଳ ବା ଜୀବନର ମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଆମେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲୁ, ସେଟା ବି ଭାବିବା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯତ୍ କରୋସି ଯଦସ୍ନାସି ଯତ୍ ଜୀବସି ଦଦାସି ଯତ୍ ଯତ୍ ତପସ୍ୟାସି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ମଦର୍ପଣମ୍। ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛ ତାହାକୁ ମତେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଇଭଳି କୁହାଯାଇଛି ତମର ଖାଇବା କଥା କୁହାଗଲା। ନିଶା ଯୋଉମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା କଥା। ମଦ୍ୟପାନ କରିବାଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପାନ କେମିତି କରିବ? ତାର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିକି, ଗୋଟେ ସୌତ୍ରାମଣୀ ନାମକ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବ। ସେ ଯଜ୍ଞରେ ମଦ୍ୟକୁ ଆହୁତି ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି ଘିଅକୁ ଆମେ ଆହୁତି ଦଉଛେ, ସେ ମଦ୍ୟଟା ଆହୁତି ଦିଆଯିବ ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ। ଆହୁତି ଦିଆ ହେଇକି ଯୋଉଟା ବଳକା ରହିବ ତାହାକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଶୁଙ୍ଘିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାକୁ ଢଗଢଗ କରି ପିଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଯୋଉ ଢଗଢଗ କରିକି ଖୋଲା ଠିପି ବୋତାନ ଦୋକାନ ଆଉ ଠିପି ବନ୍ଦ ଦୋକାନ ସେଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇନି ରାସ୍ତାରେ ପଡିବା ମଦ ପିଇକି, ସେମିତି କଥା କୁହାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଆଘ୍ରାଣ କରିବା, ସୁରାଗ୍ରହେ ସୁରାଗ୍ରହେ ରାସୁ ନିବୃତ୍ତି ରିଷ୍ଟା, ସୁରାକୁ ଆମକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଏଠି ପଢିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ପୁରୁଷର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀର ଆକର୍ଷଣ ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, କୁକୁର କୁକୁର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘ କରିବା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଚେତନା ହଉଛି ନିକୃଷ୍ଟ ଚେତନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ତାଙ୍କର ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଉନ୍ନତ ଚେତନା ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଚେତନାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରୀକୁ ଚାଲିଯିବା ତାହେଲେ କଣ ଆମର ଲାଭ? ବିଦେଶରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ରହିଛି, ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ବିଦେଶରେ 80 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କ୍ଲବକୁ ଯାଇକି ନିଶା ପାନ କରିକି ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୋଉ ପୁରୁଷ ସହିତ, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ସହିତ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲାଇଟକୁ ଅଫ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଅନ୍ଧାର କରିଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ନିଶାଟା ସେବନ କରାହଉଛି। ଏପରିକି ଯାହାର ମାନେ ଯୌନ ଜୀବନ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସେମାନେ କଣ କରାହଉଛି ନା ଅପରେସନ କରାହେଇକି ମାଙ୍କଡ କଲିଜା ଲଗା ହଉଛି। ମାଙ୍କଡ କଲିଜା, ମାଙ୍କଡର ସେକ୍ସ ପାୱାରଟା ଅଧିକ, ତେଣୁ ସେ କଲିଜାଟା ଲଗେଇଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମଣିଷ କି ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତୁମର ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘ କରିବା ପାଇଁ ଲିପ୍ସା ରହିଛି ତାହେଲେ ବିବାହ କର। ବିବାହ କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘ କର, ପୁଣି ବୈଦିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯଦିଓ ଶରୀର ଅକ୍ଷମ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମନଟା ଅକ୍ଷମ ନାହିଁ। ହଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅକ୍ଷମ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମନର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥାଟି ଆସୁଛି, ଆକବର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ବାଦଶାହ, ଆକବରଙ୍କ ସଭାରେ ବିଦୂଷକ ଭାବରେ ବୀରବଲ ଥିଲେ। ବୀରବଲ ତାଙ୍କୁ ଆକବରଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୌନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ରହୁଛି, ସେଟା କମିବନି। ଆକବର ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ଆକବର ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି, ନା 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 ବୁଢା ହେଲା ପରେ ସେଟା ରହିବନି। କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖେଇଦେବି।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖେଇଦେବି। କହିଲେ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖେଇବ? କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଦେବି। ସେଠୁ ବୀରବଲ କଣ କଲେ ନା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆକବରଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଯୁବତୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଘରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଗୋଟେ ଲୋକର ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଛି, ମାନେ ମରଣ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଛି, ମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କି ଦିନେ କି 2 ଦିନ ପରେ ସେ ମରିଯିବ, ପଡିଛି ବିଛଣାରେ ପଡିଛି, ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ତେଣୁ ବୀରବଲଙ୍କ ସହିତ ଆକବର ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇକି, ଝିଅଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ତା ଘରକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଲୋକଟି ଶୋଇଛି ଚାହିଁଛି। ସେ ଆକବରଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ତା ଝିଅକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକବର ଯେ ବାଦଶାହ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଚାହୁଁନି, କିମ୍ବା ବୀରବଲକୁ ଚାହୁଁନି, ସେ ଝିଅକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ତାର ଝିଅ ପ୍ରତି ରହିଛି। ସେଠୁ ବୀରବଲ ସଂକେତ କରିଦେଲେ ବାଦଶାହ ଆକବରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସେ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କୋଉଠି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯାଦୁସ୍ତେଜ୍ୟା ଦୁର୍ମତି ଭୀର ଜିଜ୍ଜତ ଜାନୁ ଜିଜ୍ଜତେ, ଯା ଦୁସ୍ତେଜ୍ୟା ଦୁର୍ମତି ଭୀର ଜିଜ୍ଜତ ଜାନୁ ଜିଜ୍ଜତେ ତାଙ୍ଗ ତୃଷ୍ଣା ଦୁଃଖ ନିବହଂ ସର୍ବ କାମଂ ଦୁତଂ ୟଜେତ୍। ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୌନ ପିପାସାଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମେଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ରତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା କହୁଛନ୍ତି ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଏଇ କାମନାକୁ ନିର୍ବାପନ କରିବ ବା କାମନା କୃଷ୍ଣକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର କାମନା ନିର୍ବାପନ ହବ। ସେ କଥା ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦା ବଧି ମମ ଚେତ କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ନବ ନବ ରସ ଧାମନା ଉଦାସୀନ ରନ୍ତୁ ଆସିତ ତଦବଧି ବତ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ସୂର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭବତି ମୁଖ ବିକାର ସୁଷ୍ଟୁ ନିଷ୍ଠୀବନଞ୍ଚ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଇତ୍ୟାଦି ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ କ୍ରମଶଃ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମ କଥା ମନକୁ ମୋର ଆସିଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମ ଥିଲା ମୋର, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବିବାହ କରିଥିଲି, ମନକୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ସଙ୍ଗମ କଥା ଆସିଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ମୋର କଣ ମନ ହଉଛି ନା ବିକାର ହେଇଯାଉଛି, ମନ ବିକୃତି ହେଇଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଏଇ କାମନାକୁ ନିର୍ବାପନ କରିପାରିବ। ଏପରିକି ଶିବଜୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ସୌବରୀ ମୁନିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାୟାକୁ ପରାହତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କେବଳ ଏଇ ବେଗକୁ ସହିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହରିଦାସଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିବଜୀ ଯିଏକି ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏତେ ବଡ ତପସ୍ୱୀ, ଯିଏକି କନ୍ଦର୍ପକୁ ନିଜର ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା କନ୍ଦର୍ପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉ କନ୍ଦର୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ସେ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି କନ୍ଦର୍ପ କିଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କନ୍ଦର୍ପ କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ କଲେ ନା, ଶିବଜୀ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସତୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଚିତାଗ୍ନିରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ପିତା ଯେତେ ତାଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଅପମାନିତ କରାଗଲା, ଶିବଙ୍କ ଅପମାନ ଦିଆଗଲା, ସେଠି ସତୀ ସେ ନିଜ ଚିତା ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଲେ। ଝାସ ଦେଲା ପରେ ଶିବଜୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପକ୍ଷେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏଇଆ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯୋଉ ଚାଲିଗଲା, ମତେ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିଲା, ତା ଶରୀରକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲି, ତା ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପଡିଲା ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଶିବଜୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ ସେଇ ସତୀ ପୁଣି ହିମାଳୟଙ୍କର କନ୍ୟା ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ସିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଇଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଶିବଜୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତାହେଲେ ଶିବ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ହେବେ। ଆଉ ଇଏ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଇଏ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେଣି ଶିବଜୀ ଏକମାତ୍ର କଥା, ହବ କେମିତି? ଦେବତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଏଭଳି ମାନେ ତାର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବଢିଛି ଯେ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଶିବଜୀଙ୍କର ଔରସରେ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହବ, ସେ ହିଁ ମାରିବ।
ଶିବଜୀ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଏ ସନ୍ତାନ କେମିତି ଜାତ ହବ କେମିତି? ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଯାଇ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଶିବଜୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରତି, କନ୍ଦର୍ପ ଆଉ ରତି ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ନା ଜଣେ କେହି ଆକର୍ଷିତ ହବ। ସେମାନେ କାମସର ବାଣ ମାରିବେ। ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ କପିଳ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର କଟାକ୍ଷ, ସ୍ତ୍ରୀର କଟାକ୍ଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଣ, ଧନୁ ବାଣ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ସେ ବାଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମାରିଦବ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ କଟାକ୍ଷ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ଯେତେ ବଡ ବୀର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ପଦାନତ ହେଇଯିବ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟା ଅଛି, ମୋର ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ମନେ ପଡୁନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟା ସେ କପିଳ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ତ ଆମର ଦେବଶ୍ରୀ ପୁରର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଯାହା ଗୋଟେ କଟାକ୍ଷ ମାତ୍ରେ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କଟାକ୍ଷ ମାତ୍ରକେ ଯେତେ ବଡ ଜଣେ ବୀର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ପଦାନତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଧନୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ରୁଲତାଟା ହଉଛି ଧନୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଆଖି ଡୋଳାଟା ହଉଛି ସର। ସେ ସର ଧନୁରେ ଯେମିତି ମାରିଦବ ଯଦି, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ ନା ଯେତେ ବଡ ବୀର, ଏ ହିରୋ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ହିରୋ ଇନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ ହିଜ ୱାଇଫ। ସେ ଯେତେ ବଡ ବୀର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ତାର ପଦାନତ ହେଇଯିବ ସେ କଟାକ୍ଷ ମାତ୍ରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କନ୍ଦର୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ସେ ଶିବ କଣ ସେଠି କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରା, କନ୍ଦର୍ପ ଏବଂ ରତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତୁ, ଶିବଜୀ କେମିତି ପାର୍ବତୀକୁ ବିବାହ କରିବେ। ତା ନହେଲେ ଏଇ ଅସୁରର ଯୋଉ ଉତ୍ପାତ, ସେ ଅସୁରକୁ ମାରିବ କିଏ ନା ଶିବଜୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାରିବ କିଏ ନା କାର୍ତ୍ତିକ। କାର୍ତ୍ତିକ ତ ମାରିବ। କେମିତି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହବ, ଇଏ ତ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ବୋଲି। ତେଣୁ କନ୍ଦର୍ପ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ କନ୍ଦର୍ପ ମନା କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତ୍ରିନେତ୍ରରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିବ ସେ ମତେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ, ବାବା ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି। ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଆପଣ ଧ୍ୱଂସ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଦେବୁ। ସେଇ ଯୋଉ କନ୍ଦର୍ପ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଯାଇକି ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ କଲେ। କନ୍ଦର୍ପ ଏବଂ ରତି ଦି ଜଣ ଯାଇକି ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟାକୁ କେମିତି ଭଗ୍ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ନୃତ୍ୟ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିବଜୀଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଗଲା, କ୍ରୋଧୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରୁ ଅଗ୍ନି ଆସିକି ସେ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ଜାଳିଦେଲେ। କନ୍ଦର୍ପକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଳିଦେଲା, ରତି ସେଠୁ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଲିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ପାଇବି। ସେଠୁ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା, ଯଦିଓ ମୋର ନେତ୍ରରୁ ସେ ଅଗ୍ନି ବାହାରିକି ସେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସିଏ ହେବେ କିଏ ନା ସିଏ ହେବେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯିଏ କନ୍ଦର୍ପ, ସିଏ ହେବେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ହେବେ, ତୁମକୁ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେ ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ପୁଣି ଶିବଜୀ ପୁଣି ପାର୍ବତୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ପାର୍ବତୀ ପ୍ରତି ମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କ ଔରସରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏବଂ ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଯିଏକି ଏ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଲେ। ତେଣୁ ଏ କଥା କୁହାଏ, ଶିବଜୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଏତେ ଉଚ୍ଚତପା ତପସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପୁଣି ଆକୃଷ୍ଟ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶିବଜୀଙ୍କର ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଏ ଯୋଉ ଅମୃତ ବାହାରିଲା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସହିତ ଅମୃତ ବାହାରିଲା, ଅସୁର ମାନେ ସେ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଧନନ୍ତରୀ ଠାରୁ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ନେଇ ପଳେଇଲେ। ତ ଦେବତା ମାନେ ଦୁଃଖ କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁର ମିଳିତ ଭାବରେ ସେ ଅମୃତକୁ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଭୟ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ସେ ତ ନେଇଗଲେ, ସେମାନେ ତ ଅମର ହେଇଯିବେ, ଆମେ ସେ ଅମୃତ ତ ପାଇପାରିଲୁନି, କେମିତି କଣ କରାଯିବ। ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ସେ ନେଇଗଲେଣି, ଅସୁର ମାନେ ନେଇଗଲେଣି। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ଆମେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଯେ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ, ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ ଦେଖାହେବ। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଅସୁର ମାନେ ଦେଖିକି ଆକାବା, କହିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆମ ଅସୁର ସମାଜରେ ନାହିଁ, କି ଦେବ ସମାଜରେ ବି ନାହିଁ, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡଟା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧରେଇଦେଲେ। କାହାକୁ? ସେ ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି କରିବାନି, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ନିଜେ ପାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅମୃତକୁ ଯାହାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତ ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ କଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ମୁଁ ଜଣେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁର ମାନଙ୍କର କେତେ ଅଛି ସଂଯମ ଶକ୍ତି। ଆରେ ତୁମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ନାରୀ,
नारी को केବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ? ନାରୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜସ୍କୁଳେଷୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ମତେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ନା ନା ନା, ସେ କଥା ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏତେ ମାନେ ଭୋଳ ହେଇଯାଇଛୁ ଯେ ଆଉ ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାଛ ବିଚାର। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେଇ ସୁଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଦେଇଦେଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟି। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଶିବଜୀ ସେଠି ତ ନଥିଲେ। ଶିବଜୀ କାହିଁକି ଅମୃତ ପାଖରେ ରହିବେ? ସିଏ ତ ବିଷ ପାନ କଲେ, ଆଉ ସିଏ କାହିଁ ଅମୃତ ପାଖରେ ରହିବେ? ତେଣୁ ସିଏ ଶିବଜୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କି ଦେଖିପାରିଲିନି ସେ ରୂପଟା। ମୁଁ ଟିକେ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ସେ ରୂପ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଠୁ ଆସିକି ନିଜେ ଆସିକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଟିକେ ଆପଣ ସେଇ ରୂପ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ମତେ ସେହି ରୂପ ଦେଖାଅ ହରି। ମତେ ଆପଣ ସେଇ ରୂପ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ କଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଟିକେ ସେଇ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ସେଠୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅମୃତଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ସେଇ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲି। ଆପଣ କାହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ କଣ ଅମୃତ ଦରକାର? କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଅମୃତ ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଟିକେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ରୂପଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆରେ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ନା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଆଉ। ଅଛି ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିଏ? ପାର୍ବତୀ। ଶିବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେଇ ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଲାଳସା। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖେଇବା ତୁମକୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲେ ଭଗବାନ, ଆଉ ଶିବଜୀ କଣ ରହିପାରନ୍ତି? ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଦୌଡ଼ିଲେ। ସିଏ ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲୁଗାଟା ଖସେଇ ଦଉଥାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡର ବାଳରୁ ଖସେଇ ଦଉଥାନ୍ତି, ବେଣିକି ଟିକେ ଘୁରେଇ ଦଉଥାନ୍ତି, ନିଜ ଧରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବଲଟାକୁ ତାକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦଉଥାନ୍ତି, ତଳେ ପକେଇ ଦେଇ ନିଜ ଲୁଗା ଖସେଇ ଦଉଥାନ୍ତି। ଶିବଜୀ ତ ଦେଖିକି ସେ ବାୟା ପୁରା ପାଗଳ, ପୁରା ପଛେ 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 ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ନା ସେ ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଉଥାନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶିବଜୀ ଯେମିତି ଭାବରେ ଦୌଡୁଥାନ୍ତି, ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଏ କଣ କରୁଥାନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏ ଶିବଜୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଏଇଭଳି। ଯୋଉ ଶିବ ଏତେ ତପସ୍ୱୀ, ଏତେ ଉଗ୍ରତପା ତପସ୍ୱୀ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଏଇଆ। ତୁମେ ମାନେ କଣ, ତୁମର ଜୀବନ କଣ? ସବୁ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଶ୍ରମ ଦେଇକି ନେଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ, ତୁମେ ତ ସଂଯମ କରିଛ, ଶିବଜୀ ଜଣେ ସଂଯମୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯାଇ ଶିବଜୀ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଲିଙ୍ଗନ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କହିଲେ, କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମତେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ମୋର ହାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଜି ଜୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲି। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ କି ସ୍ପର୍ଶ କଲ। ସେ ଯାଅ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶିବଜୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 60,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିକି ମଧ୍ୟ ମେନକା ଋତୁରେ ତାର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ସୌବରୀ ମୁନି ଜଳ ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିଲେନି, ସ୍ଥଳ ଭିତରକୁ ସ୍ଥଳ ଭିତରେ ସ୍ଥଳ ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିଲେନି, ଜଳ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଜଳ ଭିତରେ ଯାଇକି ପୁରୁଷ ମାଛ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଛର ସଙ୍ଗମ ଦେଖି ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିକି ମାନ୍ଧାତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଗୋଟେ ବୁଢା 80 ବର୍ଷର ବୁଢା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିବାହ କରି ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ନିଜ ନାତୁଣୀ ବୟସର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହା କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ହରିଦାସଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ ଦିନକୁ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ନିଭୃତ ଭାବରେ ବେନାପୁରରେ ଯାଇକି ନିଜ ଆଶ୍ରମ କରିକି ରହିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜମିଦାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖାନ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜମିଦାର ଜଣେ ବେଶ୍ୟାକୁ ପଠେଇଲେ, ଯେମିତି ହରିଦାସଙ୍କୁ କେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମେ ପତନ କରେଇବ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ତାର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବଢିଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ କଣ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଣ ଜପ ଫପ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ସେ ସବୁ କଣ ଘଟି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଯାଇଛି। ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କର, ତୁମକୁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ତ ଯେତେ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ସେ ବେଶ୍ୟାକୁ ସେ ପଠେଇଲେ। ସେ ବେଶ୍ୟା ପଠେଇଲା ପରେ ସେ ବେଶ୍ୟା ରାଜି ହଉନଥିଲା। କହିଲା, କାହିଁକି ଜଣେ ଯୁବକ, ସେ ଜଣେ ଠାକୁର ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପତନ କରେଇବି? ନା, ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଜବରଦସ୍ତି ତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖାଁ ପଠେଇଲେ। ସେଠୁ ସେ ବେଶ୍ୟା ଆସିକି ହରିଦାସଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାତି ଅଧରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ହରିଦାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ଏତେ ରାତିରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ନୃତ୍ୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେଶବାସ ହେଇଛି। ସେଠୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଦେବୀ ନା ଦାନବୀ ନା ମାନବୀ ନା କିଏ? ଆଉ ସେ ଭୟ କଲେ, କୋଉଠି ଭୂତ ପ୍ରେତ କି କଣ, ଏତେ ରାତ୍ରି କି କଣ? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି, ମତେ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
ମତେ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମତେ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ମତେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେଠୁ ହରିଦାସ କହିଲେ, ଦେଖ ମୋର ଗୁରୁ ମତେ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ନାମ ସରିଲା ପରେ, ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ସରିଲା ପରେ ଯଦି ସମୟ ମିଳିବ ତାହେଲେ ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। କିନ୍ତୁ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କୋଉଠି ସମୟ ଅଛି ଯେ ତା ପରଦିନ ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପୁଣି ଆସିଗଲାଣି ନାମ। 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। 3 ଲକ୍ଷ ସରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସରି, ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପାଇଁ ପୁଣି 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ? 3 ଦିନ 3 ରାତି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ୟା ଖାଲି ଶୁଣୁଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ। ଖାଲି 3 ଦିନ 3 ରାତି ସେ ଆସିକି ଶୁଣୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ସେ ଆସୁଛି, ଦିନ ବେଳା ଆସୁନି, ଦିନ ବେଳା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ରାତିରେ ଆସି ଖାଲି ଶୁଣୁଛି ହରିଦାସ ଠାକୁର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିଛନ୍ତି ତ, ସମୟ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମ କଥା ବୁଝିବି। 3 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ବେଶ୍ୟା କହିଲା, କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ମତେ ପଠେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖାଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରାଜିତ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଆଜି ହାରିଗଲି। ମତେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାନ୍ତୁ। ହରିଦାସ କହିଲେ, ମାନେ ସେ ବେଶ୍ୟା କହିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇଛି, କେତେ ଜମିଦାର, କେତେ ବଡ ବଡ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ମୁଁ ହାରିଗଲି। ତେଣୁ ମତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁନି ସେଇ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ କରିକି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଫଳରେ ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାନ୍ତୁ।